चारि दिन धरी डाक्तर आंदोलन पर आज स्वास्थ्य मंत्री आलोचना रही। डाक्तर सहित स्वास्थ्य मंत्री आलोचना चतुर्थ दिन में डाक्तर आंदोलन 10 दफा दाबी पूरण पर संघर जिद। राज्य सचिवालय में बड़ बैठक स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निर्देशक सहित आंदोलनरत डाक्तर गोटे प्रतिनिधि टीम सह आलोचना जारी रही। वर्तमान बड़ खबर डाक्तर स्वास्थ्य मंत्री आलोचना गतकाली जो भाव में डाक्तर माने कौनसी मते आंदोलन ओहरिबे नाही बोली प्रतिक्रिया रखिथिले। एहा परे आलोचना करा जाउछि। निष्कर्षर बाट फिटी पारे 10 दफा दाबी राज्य सरकार पूरण करुछंती ना अन्य कौनसी भाव रे यह आंदोलन को स्थगित रखा जाउछि ता उपरे रहउछि नजर। 10 दफा दाबी पूरण पई डाक्तर माने निज जिद रे अड़ी बसिछंती। राज्य सचिवालय रे बड़ बैठक स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निर्देशक सहित आंदोलनरत डाक्तर गोटे प्रतिनिधि दल सामिल होईछि। आलोचना रे डाक्तर स्वास्थ्य मंत्री आलोचना जारी रही बड़ सूचना सामना को आसुछि। गतकाली जो निर्देश रहिथिला दरमा बंद निर्देश रहिबा परे मध्य डाक्तर माने स्वाभाविक भाव में निजर कार्य करि नाहंती, जहा फल आज स्वास्थ्य मंत्री सहित स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निर्देशक मिलित भाव में डाक्तर मानक प्रतिनिधि टीम सह यह आलोचना करा जाउछि। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग आज डाक्तर मानक सहित मिसी आलोचना करिसेंती केउ सब प्रसंग गुरुत्व बहन करुछि एवं किभଳି भाव में राज्य में स्वास्थ्य सेवा पुणी थे सुधार आसी पारिबो से दिगरे आलोचना करा जाउथिबार चित्र रहुछि। चतुर्थ दिन में पहुंची डाक्तर आंदोलन। सब सरकारी डाक्तखाना स्वास्थ्य सेवा ठप। आंदोलन को प्रत्याहार करने लगी जोरदार उद्यम। विभिन्न मुख्य चिकित्सालय में परिस्थिति रे सुधार आसी पारु नाही। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को भिन्न ढंग से विभिन्न प्रयास रही सत्वे डाक्तर मानक जिद आगरे वर्तमान सबकिछि बंद हुई रही। विभिन्न जिलार हॉस्पिटल चित्र सामना को आसुछि। शव व्यवच्छेद न हुई पारी यह पड़ी रही। ये घटना बारंबार सामना को आसिबा परे आज चतुर्थ दिन आंदोलन जारी रही। यार भितर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव समेत वरिष्ठ व्यक्तिविशेष उपस्थिति रे आंदोलनरत डाक्तर प्रतिनिधि सहित आलोचना करा जाउथिबार चित्र रहुछि। डाक्तर स्वास्थ्य मंत्री आलोचना बाहरी पारे निष्कर्ष। चतुर्थ दिन में डाक्तर आंदोलन 10 दफा दाबी पूरण पर संघर जिद। राज्य सचिवालय रे बड़ बैठक रही। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निर्देशक एथिरे सामिल होउछंती। आंदोलनरत डाक्तर प्रतिनिधि सह यह आलोचना रहितबा सूचना रहुछि। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि प्रशांत दास। प्रशांत, डाक्तर सहित स्वास्थ्य मंत्री आलोचनार चित्र सामना को आसुछि। चतुर्थ दिन में डाक्तर माने आज आंदोलन रे बसिछंती। विभिन्न स्थान रे स्वास्थ्य सेवा ठप होईछि। कौन रही अधिक सूचना? निश्चय देखो शुभस्मिता गोटे प्रकार गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु होची गोटे स्वास्थ्य सेवा। मनुष्यर स्वास्थ्य सेवा नितांत आवश्यक रही है। तेबे ए परिस्थिति रे वर्तमान राज्य रे स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण ठप हो पड़ी। अर्थात स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवारे समस्त स्वास्थ्य विभाग वर्तमान विफल होती। लोकों को कहीं आपन जानिचंती दीर्घ 4 दिन ऊर्ध्व समय हम स्वास्थ्य विभाग रो जो कर्मचारी मान रही विशेषकर स्वास्थ्य विभाग जहाँकर गुरु दायित्व रही है डाक्तर सेमाने गोटे प्रकार अचलावस्था सृष्टि करिसेंती, कार्य को बंद करिसेंती एवं जहा फल रोगी माने जेतेबेले हॉस्पिटल जाउचंती नानादी असुविधार सम्मुखीन होउचंती। चिकित्सा तांको मिल पारुनी
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଏ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବାକୁ ନାରାଜ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଦାବି ଗୁଡିକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲାନି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ଇଏ ଆମର ଦାବି ରହିବ। ଆପଣ ଯେ ଦେଖିବେ ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରିବା ହଉ, ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିବାର ହଉ, ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାର ହଉ, ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏବେ ବୈଠକରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉ, କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ହଉ, ଲେବୁଲ 15 ପେ ହଉ, ସ୍କେଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଦଳି ନୀତି ହଉ, କେବିକେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଲିସି ହଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ସମେତ ଅନେକ ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସେ ସଂଘର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେହେତୁ ଡାକିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଯୋଉ ବଡ କମିଟି ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆଲୋଚନାରେ କୁହାଯାଉଛି ବଡ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଥା ଯେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରାନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କଢା ଯାଇପାରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ଶୁଭସ୍ମିତା, ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗତ କାଲିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ସହିତ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଶା ରହିଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କରାଯିବ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳତାର ସହ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବୈଠକ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟର ବିଷୟ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଲଟିଛି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇ ବୈଠକ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା
राज्य सरकारଙ୍କ पक्षରୁ କହିବା କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୂରଣ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଂସା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଲୋକଟିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିତ୍ୟାନ୍ଦିନ। ତେବେ ଏଇ ନିତ୍ୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିଏ ଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ବିଗିଡେ ଲୋକଙ୍କର, ତେବେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି, କେବଳ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଲା ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଲେ ତାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଢିଲାପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ କେତେ ସଫଳ ହବ କେତେ ବିଫଳ ହବ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଯାଇପାରିବ, ସେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଶୁଭସ୍ମିତା।